بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. ٹورانٹو 360 اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سال 2020 آ گیا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے بڑی ایکٹیو ہے، اور اتنی ایکٹیو ہے کہ اب وہ جی ٹی اے کی باؤنڈری سے بھی باہر نکل گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہاں جائیں آپ کو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی نظر آتی ہے. کچھ دوستوں کا اعتراض بھی ہم پہ رہا کہ بھائی آپ کا اگر اسٹوڈیو اگر مساگا میں ہے تو آپ لوگ ایسٹ اینڈ والوں کو بھول ہی جاتے ہیں. ایسٹ اینڈ والوں کو جو ہے وہ نمائندگی اس طرح سے نہیں ملتی جتنا ملنی چاہیے. اور کچھ دوست ہمارے یہاں موجود ہیں، وہ تو ہمارے پروگرامز میں جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. ابراہیم دانیال صاحب اکثر جو ہے پروگرامز میں آتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی عظمت مجیب صاحب اور باقی جو دوست ہیں وہ بہت کم آتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں نہ یہ گلہ بھی دور کیا جائے. ویسٹ والوں سے گلے ویسے لوگوں کے زیادہ ہی ہیں، اور ایک حساب سے ان کے گلے ٹھیک بھی ہیں. بات ملٹن کی ہو رہی ہوتی ہے، پہنچے وہاں پہ مساگا والے ہوتے ہیں. بات جو ہے اسکاربرو کی ہوتی ہے، پہنچے وہاں مساگا والے ہوتے ہیں. تو اس پہ لوگوں کے کچھ اعتراضات بھی ہیں، اس پہ ہی بات کریں گے. تو عظمت مجید صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، پیشے کے اعتبار سے جو ہیں میکینیکل انجینئر ہیں اور ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں پکنگ ایکسپریس پروونشل لبرل ایسوسیشن کے، اور این جی اوز میں بھی بڑا ماشاء اللہ سے ہم نے دیکھا ہے ان کو کام کرتے ہوئے. اور آج کوآرڈینیٹ سارا انہوں نے کیا. تھینک یو ویری مچ عظمت بھائی، بہت شکریہ. اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ اونٹاریو لبرل پارٹی کے جناب یہ بھی ہمارے کہہ لیجیے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں. آپ کا بھی شکریہ. تو عظمت بھائی کیونکہ کوآرڈینیٹ آج آپ نے کیا تو میں چاہوں گا تھوڑا سا تعارف دوستوں کا کروا دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں. ارشد بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور آپ لوگوں نے ہم کو یہ اپورچونیٹی دی کہ ایسٹ والوں کو بھی آپ نے یاد کیا. نہیں یاد ہے، ہمیشہ یاد ہے. لیکن وی ریئلی اپریشیٹ. تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کا جو ہے کمیونیکیشن ہونا چاہیے جو یاد ہے. تو اس کے لیے آپ کا آج جو سارا سہرا ہے وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے. اور the west north is the best. Toronto 360 is the best. Anyway, میں جی ارشد بھائی نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور موقع دیا، اس کے لیے اگین شکریہ. تو میں انٹروڈیوس کراتا ہوں اپنے جو ساتھی جو شارٹ نوٹس پہ اویلیبل تھے. راجہ خورشید بھائی ہیں، پیشے سے یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اور کمیونٹی میں بڑے ایکٹیو ہیں. بیک ہوم پاکستان میں جو ہے وہ بڑی پارٹی کے ساتھ ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے. پارٹی بتا دیں کوئی بات نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی منسلک رہے ہیں کافی عرصہ، اور دھرم کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ممبر ہیں کمیونٹی کے اندر. صوبائی کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں. اچھا جی. اور اس کے ساتھ اختر جعفری صاحب ہیں، یہ بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اور ہماری کمیونٹی میں بڑے ایکٹیو ہیں. دھرم میں جب الیکشن کمپین ہوتی ہے اس میں آگے ہوتے ہیں، جو مدد چاہیے ہوتی ہے بھرپور ساتھ دیتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ محمد شبیر صاحب ہیں، پروفیشن کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ ہے. اور شبیر بھائی کی جو خاص بات ہے، ہی از اے ویری ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. وہاں پہ جو بھی ایونٹ آرگنائز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیک گراؤنڈ میں جو کرنے والا ہوتا ہے وہ شبیر صاحب ہیں، سارا آرگنائز کرتے ہیں ہر چیز، پیپر ورک. اور لوگوں سے ڈونیشن وغیرہ لینے میں یہ مطلب بہت ٹھیک ہے. آپ ان سے بھی بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا خود ہی کر لیتے ہیں. کرتے تھے، اب پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ویری گڈ کوآرڈینیٹر. دیٹس ویری گڈ، دیٹس امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ہماری سسٹر بشرا رسول صاحبہ ہیں. ان کا جو پارٹ ہے دھرم میں وہ بہت اچھا ہے خواتین کے لحاظ سے. خاص طور پہ جب آپ ایسٹ اینڈ میں اگر سنیں گے کہ میلاد ہو رہا ہے، کوئی بھی بڑے ہمارے ملک کے نعت خوان ہیں، بشرا رسول اس کو کوآرڈینیٹ کرتی ہیں اور وہاں پہ درس دیتی ہیں خواتین کے. ان کا بہت اچھا ایک نیٹ ورکنگ ہے اور بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ جو ہے نا، ایک بڑے اچھا کام کر رہی ہیں. بہت اچھا جی، خود بھی نعت خوان ہیں، آپ میلاد کرتی ہیں اور آرگنائز کرتی ہیں، خود ہی بڑی اچھی نعت خوان ہیں. ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ ہیں گل بھائی، یہ بھی بڑے ہمارے ایکٹیو کمیونٹی کے ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں سارے پروگرام کے اندر. اور اس کے ساتھ امجد صاحب، محمد امجد، یہ بندہ جو ہے نا، اس کو آپ بولیں صبح آنا ہے صبح آ جائے گا، بولیں شام کو آنا ہے شام. ہی از اے ویری ویری گڈ ورکر، ہارڈ ورکر. مسجد کے لیے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آگے. اور الیکشن کمپین ہو اس میں آپ امجد بھائی کو دیکھیں گے تو ہی از اے ویری گڈ ایکٹیو کمیونٹی ممبر اور از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر آف دا پارٹی. ایک اگر مجھے اجازت دیں، امجد صاحب میں 2 خوبیاں اور بھی ہیں بہت سی خوبیوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک بیڈمنٹن ٹیم بنائی ہے. اچھا، ویری گڈ. اور ہمارے جیسے بوڑھوں کو بھی
اور دوسری بات وہ جوان ہے ویسے میں خیال وہ کھیل کھیل کے جوان ہے, یہ دیکھ دیکھ کے بوڑھے ہو رہے ہیں. نہیں کھیل رہے ہیں, نہیں یہ بڑے ایکٹیو ہیں بھائی اس معاملے میں. دوسرا ماشاءاللہ انہوں نے یہ فشنگ کے بڑے ماہر ہیں. اچھا یعنی کوئی بھی موسم ہو, سرد ہو گرم ہو, یا آپ کو فشنگ کرتے ہیں. یہاں تو آئس فشنگ بھی جو ہوتی ہے نا, ایک وہ ڈال کے اس میں وہ پھر مچھلی آ بھی جاتی ہے اس میں. اچھا گڈ گڈ, چلیں ٹھیک ہے. اچھا ہم پروگرام کا, اگر آپ نے کہا کہ نعت ہیں, تو اگر 2 منٹ کے لیے ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پیش کر دیں تو. میں آپ کو فصیح الدین صاحب کی پڑھی ہوئی نعت جو جی. ان کے ابو نے لکھی ہے, ریاض صاحب انہیں کی سناتی ہوں. جی جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دیکھو بھر دیا میرا دامن یہ خالی. ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دیکھو بھر دیا میرا دامن یہ خالی. جن کو کہتے ہیں شفاعِ محشر, جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی, جن کو کہتے ہیں شفاعِ محشر, جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی. میرے عیبوں کی سب کو خبر ہے, پھر بھی آقا کی مجھ پہ نظر ہے. میرے عیبوں کی سب کو خبر ہے, پھر بھی آقا کی مجھ پہ نظر ہے. میں نہ حسان نہ نثارو کرنی, اور نہ میں خاک عشق بلالی. میں نہ حسان نہ نثارو کرنی, اور نہ میں خاک عشق بلالی. بن کے مہمان معراج کی شب عرش پہ وہ خدا سے ملے جب, کچھ نہ مانگا خدا سے نبی نے, آسی امت فقط بخشوالی. اور اسی طرح حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نعتیں اسی طرح پڑھتے رہیں. اللہ رب کریم ان کے صدقے ہم سب کے جو مسائل بھی حل کرے. اللہ رب کریم ہمیں توفیق بھی دے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. آمین. اچھا اب کیا انگیجمنٹ کیسی ہے کمیونٹی کی وہاں پہ, اگر ہم ایسٹ پہ دیکھیں کوئی بھی, مطلب میں اس کو جنرلی ہمارا کیونکہ ٹاپک ایسے ہی گفتگو, آپ نے تو دیکھا آپ نے ماشاءاللہ سے ود لارجسٹ ووٹس نامینیشن میں آپ جو ہیں ہماری, اور ظاہر آف کورس کمیونٹی بھی کچھ نہ کچھ وہاں پہ ضرور ہوگی. اوور آل کمیونٹی نیٹ ورکنگ ہے آپس میں لوگوں کی کیسی ہے؟ پکرنگ ایجیکس یا دھرم کی جو کمیونٹی ہے اس کو سلیپنگ کمیونٹی کہا جاتا ہے. ہماری کمیونٹی کو
यानी नहीं टोटल अच्छा ओवरऑल कम्युनिटी स्लिम कम्युनिटी बस सब मतलब 9 to 5 और सो गए रात हुई हो गए वहाँ। ठीक है अच्छा या जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में कहते हैं जी कि ये बैकयार्ड कम्युनिटी। सही पाकिस्तानी जब हम पहले तो मैं डेमोग्राफिक बता दूं कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 35 to 40% डाइवर्सिटी है मुख्तलिफ कम्युनिटी। पिकरिंग की बात करें पिकरिंग ओके मतलब आप पिकरिंग की बेसिकली बात करें ठीक सही उसमें तकरीबन 9% अच्छा ब्लैक है ओके और 9% मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि अब बढ़ रही है। ठीक है मुस्लिम कम्युनिटी में जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी है, उसके बाद अफगान कम्युनिटी है। अच्छा जी हाँ। उसके बाद बंगाली कम्युनिटी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इस और अभी गुज़श्ता 4-5 साल से ईस्ट एंड बड़ा मुतहरक हुआ है। उसकी बहुत सी मल्टीपल वजूहात हैं। सोशली लोग बड़े आगे आए हैं और कुछ लोग ये है कि चूंकि जब मूवमेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी टुवर्ड्स पिकरिंग तो एक नया एक्सपीरियंस कुछ लोगों को मिलता है। इसमें 2016 और 2017 में मार्कम से, मिसिसागा से, स्कार्बरो से, न्यू मार्केट से लोग काफी लोग गए हैं बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल वहाँ मूव हो रहे हैं जी हाँ इसमें जा रहे हैं। तो उसमें होता है कि फिर वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं। पिकिंग में एक मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, वहाँ हमारी मस्जिद है। अच्छा गुड मस्जिद उस्मान कहते हैं, वो वाहिद मस्जिद है जिसको मैं बरमला हर जगह पे कहता हूँ कम्युनिटी मॉस्क है। अच्छा सही वहाँ पे बड़े डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोर्ड है अच्छा और जिसमें हर किस्म के लोग मौजूद हैं। बड़े डिसीजंस जो होते हैं बड़े सोच समझ के होते हैं और बड़े डिस्कशन के साथ नोट वन सही चलें आगे इस पे चलेंगे। अच्छा आप जैसे इन्होंने बताया कि बहुत लोग वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और नए लोग जाते हैं तो फिर क्या आप एनजीओ भी मुख्तलिफ एनजीओज में भी हैं मुख्तलिफ करते हैं तो क्या हेल्प होती है लोगों की मतलब जो लोग आते हैं जाहिर सी बात है वैसे तो घर लिया सब कुछ किया लेकिन एक नए बंदे के लिए थोड़ा सा तो क्या है मिलने का सब मस्जिद ही है मिलने का एक तरीक़ेकार या क्या किस तरह से मिलते हैं वहाँ पे जैसे कि हर जगह पे मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जैसे 14 अगस्त पे होता है, मार्च में होता है, पाकिस्तान में होता है और ईद पे बहुत बड़ा वहाँ पे जो है ना ईदगाह समझ लीजिए ईदगाह में नमाज होती है 3-3.5 हज़ार आदमी आते हैं और 2 उसमें जमातें होती हैं। अच्छा। उसमें लोग जैसे कि दानियल भाई ने कहा कि मस्जिद उस्मान का एक बहुत अहम किरदार है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अहम किरदार है। सिर्फ लिमिटेड मस्जिद तक ही नहीं है, जब ये इवेंट होते हैं क्योंकि वो एक एनुअल एक मेला भी कराते हैं एक इवेंट होता है कारनामा। पुरानी मस्जिद है पेड ऑफ मस्जिद होगी तभी इतने वहाँ पे सारा काम होता है। माशाल्लाह बहुत एस्टैब्लिश्ड मस्जिद है और वो बल्कि पिकरिंग की सिटी अट्रैक्शन में भी शामिल है। अच्छा गुड आप जैसे मस्जिद जो है वो माशाल्लाह क्रिसमस डिनर क्रिसमस लंच अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है आप इंटरेक्शन होना बड़ा जरूरी है। मस्जिद है जो बाकायदा मस्जिद के प्लेटफॉर्म पे क्रिसमस लंच देती है जिसमें तमाम नॉन मुस्लिम को वेरी गुड सही मल्टी फेथ के तमाम लोग ठीक 401 से आप जब ईस्ट की तरफ आते हैं तो आपको बाकायदा एक बोर्ड नजर आएगा ब्रिगेड इस्लामिक सेंटर का, पहले अच्छा। वो नहीं था। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा जैसे दानियल भाई ने कही कि स्लीपिंग कम्युनिटी कहलाती थी लेकिन मैं वहाँ पे मुझे 10 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, मैंने जो एक चेंज देखा है वो देखा है इनकी इलेक्शन कंपेन के बाद। लोग मोबिलाइज खूब हुए इलेक्शन कंपेन के जरिए जो है ना लोग मोबिलाइज हुए, डाइवर्स कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल कर आई है और मतलब आप सोच नहीं सकते थे कि वो जो स्कूल है इतना बड़ा था और उसमें खड़े होने की जगह नहीं थी नॉमिनेशन वाली। हाँ बिल्कुल सही है और उस इवेंट ने जो है ना सबको बड़ा कम्युनिटी को यूनाइट किया, सही जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे वो उस भी कम से community कम। हाँ उस इवेंट के थ्रू बहुत लोग एक दूसरे को जानते। चलें अच्छा आप सब में कोई भी ज़ाहिर इसमें बात करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। अच्छा पॉलिटिकली जैसे इन्होंने ये तो खैर किया और ये तो बहुत पुराने जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रहा फिर यहाँ भी बढ़ा रहे, बाकी भी कोई आप देखते हैं लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ पे किसी को पॉलिटिकली कोई ऐसे लोग हैं? दरअसल भट्टी साहब मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि ना जो देखिए खिदमत जो है ना वो इबादत है, ये तो सबसे बड़ी बात है और जब आदमी इस माशरे में होता है तो उसको कोई अपना रोल अदा करना चाहिए इस माशरे के लिए, आवाम के लिए, किसी की हेल्प के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस वक्त जैसे दानियाल भाई ने और अजमत भाई ने बताया
کہ पिकरिंग में मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है। मोबिलाइजेशन ऐसे शुरू हुई है कि अभी देखिए ना, जो नए लोग वहाँ पे आते हैं तो वो उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई लोगों से राब्ते नहीं होते हैं, ताल्लुक़ नहीं होता है, तो उसके लिए ये कुछ लोगों ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं कि वो इकट्ठे करते हैं उन लोगों को, और नया जो भी आदमी आता है उसको इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए अब अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसे लोग हमारे जो एक्टिव जो पहले रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट लाइफ से जब मैं 10th क्लास में था तो भुट्टो साहब की तकरीर सुन के और उसके बाद उनके साथ मैं हुआ, और फिर उसके बाद जो है मैं उसका कॉलेज का प्रेसिडेंट भी हुआ, फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट में और फिर प्रोविंस में, और प्रोविंशियल में प्रेसिडेंट भी रहा पीएसएफ का, एनडब्ल्यूएफपी का उस टाइम था भी खैबर। अच्छा, यहाँ पे वैसे बहुत पीपल्स पार्टी की बड़ी एक्टिव है, वाहिद 2-3 जमातों में से एक है पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है, तो वहाँ भी चैप्टर बना हुआ है आपका पीपल्स पार्टी का आपकी साइड पे? इसमें हमारी साइड पे जो है उस तरह से नहीं है, इतना नहीं है। सही। यहाँ पे अब यहाँ पे सारे मेरे दोस्त हैं जितने भी वेस्ट साइड पे हैं, वो मुझे जानते हैं कि बल्कि मुझे कॉल करते हैं, मुझे पूछते हैं यार तुम किधर चले, लेकिन आप आते नहीं हैं। सही है। अभी नए जो प्रेसिडेंट बने उन्होंने जी पिछले दिनों में बुलाया, फिर मतलब ये दानियाल भाई के साथ अब वहाँ पे रब्ता हुआ है, तो मतलब ये कि अब हमने एक स्टेप लिया हुआ है, और वो है कि अभी हम एक तंजीम है अपनी, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसके तहत फिर हम बाहर आएंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उनको लाएंगे, और ये सिर्फ इसलिए नहीं, हमारी बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे जो है उसमें अशरफ भाई जैसे कि आपने बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन कम है। तो जैसे कि मतलब नेटवर्किंग नहीं है मेरे ख्याल, अभी तक थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे ख्याल, थोड़ा सा चीज़ों को उस हमने तरह जो से। है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉट टू प्रॉफिट, वॉइस फॉर डाइवर्सिटी के नाम से, खास तौर पे खवातीन की नेटवर्किंग बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। क्या पॉटलक करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, पॉटलक के अलावा हमारे बाकायदा दर्स होते हैं। दर्स में कम्युनिकेशन ये होती है कि जैसे खवातीन मिलती हैं, नॉट इवन ऑन दर्स, इसके अलावा हमारे स्प्रिंग में हर सीजन हमारे जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं इवेंट्स, और उसमें अपकमिंग मेले होते हैं, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेडीज शॉपिंग मेला। अच्छा, रेगुलरली महीने 2 महीने बाद होते रहते हैं प्रोग्राम? अच्छा, वैसे मैं एक लाइटर नोट में कह रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है खवातीन को, उन्होंने हर दफा नया सूट पहन के जाना। हाँ जी, ये गवाह है हमारे साथ। वो मुश्किल खवातीन के लिए नहीं। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा, मतलब जाहिर है हमारी फैमिली सारी हम भी ये देखते हैं ऐसा होता है, ये क्यों खवातीन कहती है कि हर दफा नया सूट होना चाहिए? वो नेचर है। नेचर। और वैसे भी हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को यही तो काम कहते हैं कि सूट नए ले लें, और क्या कहना। ये जो हमारी पिछला बहन है ना, ये ना देखें कि ये इन्होंने एक मतलब बड़ी ट्रेडिशनल खातून नजर आ रही है, ये माशाल्लाह मास्टर्स है। अच्छा, माशाल्लाह। इकोनॉमिक्स, एंड आई एम माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम इंजीनियर आल्सो। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। नाउ आई स्टार्ट कंटिन्यू माय स्टडी एंड आई वांट टू बिकम अ स्किन स्पेशलिस्ट। अच्छा, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। यार, आपको अच्छा लगता है अपने आप को अपग्रेड करना? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ ना तो कोई एज का प्रॉब्लम है जी पढ़ने के लिए, ना कोई, यहाँ तो बल्कि अच्छा है, मतलब जितना कंफर्टेबल। मैं चाहता हूँ सबको मैं शामिल कर लूँ एक पहले वक्फे से पहले। जावेद साहब, क्या प्रॉब्लम्स क्या लगती हैं आपको बंदों की, मतलब वहाँ जाहिर सी बात मिलते होंगे ना, क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पे ज्यादा है हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी को? सबसे पहले तो मैं इंडोर्स करूँगा अजमत भाई को और दानियाल भाई को, और आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ वो भी इनकी, और दानियाल भाई की और अजमत भाई की जो क्वालिटी है बीइंग ए ह्यूमन पर्सन, कि ये मतलब बंदे को ज़मीन से उठाते हैं। दैट्स ट्रू, अच्छी बात है। और बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका कम्युनिटी में, और जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दी, मैंने तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था इनको, जिन लोगों को मैं जानता था उन्होंने कहा आप बताएं कहाँ कहाँ जाना है। सो ही इज़ अवेलेबल लाइक इन विंटर टाइम, जो लास्ट विंटर गया है जब इनकी कैंपेन थी, तो उसमें आप दैट्स अ वर्स्ट विंटर लास्ट ईयर, बट इन्होंने जो काम किया तो एवरीवन इज रिमेंबर्ड। सही बात है। तो एक मतलब कम्युनिटी स्टार जैसे आपका है माशाल्लाह, कि आपने इतनी मेहनत की, आप माशाल्लाह से कम्युनिटी स्टार हैं पाकिस्तान कम्युनिटी में, अल्लाह आपको और इज्जत दे। शुक्रिया। तो इसी तरह से दानियाल भाई का कि सिर्फ लिबरल का मतलब
उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ही वांट टू गैदर लाइक फ्रॉम एवरी कॉर्नर ही वेलकम। और ये जो भी हमारी जो कम्युनिटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं बड़े सिंसियर और बहुत सिंसियर। ही नोज ये सियासी है ना सर, ये तो सियासतदान है ना, इनका तो होना भी जरूरी है, इनका होना भी जरूरी है, आना भी जरूरी है। देखिए बड़ी अच्छी बात होती है, देखिए हर बंदा जो सियासतदान भी इतना नहीं होता इन्वॉल्व ना, हम इनको आप यकीन करें मतलब हर फंक्शन में ये मिसागा में होते हैं, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। 70-80 किलोमीटर कितना होता है जी? 100 किलोमीटर होता होगा, 100 नहीं कम कर रहे थोड़ा सा, सियासत खिदमत है। खिदमत है, सही बात है। तो अभी जैसे वहाँ सेंटर में जो कंजर्वेटिव की जो एमपी की कैंडिडेट आई थी, तो उसने मेंशन किया कि वहाँ पे अराउंड लाइक 8000 मुस्लिम वोट्स हैं। अच्छा। और जेनिफर ओकॉनल उसकी जो थी कैंपिंग वो दानियल भाई ने पूरी रन की और वो जीती, और एवरीवन इज रेडी टू गो फॉर द वोट। चलिए आपसे मैं फिर, अभी आपने मुझे बताया नहीं प्रॉब्लम के, बाद में पूछूंगा मैं, सिग्नेटरी से पूछ लूँ, आप सिर्फ साइन ही करते हैं या कोई बाकी भी सिलसिला? नहीं, बस ये कि अभी मैं भी लिबरल पार्टी में दानिया साहब के साथ काम कर रहे थे पिछले इलेक्शन में, तो अब ये कि कंटिन्यूस में डायरेक्टर हूँ इसमें पपला में, पिकरिंग ऑक्सब्रिज प्रोविंशियल लिबरल एसोसिएशन में, तो काफ़ी साथ चल रहा है। नेटवर्किंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके। मैंने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है GTA प्रोफेशनल नेटवर्क, उसमें सारे वैरायटी के प्रोफेशनल्स हैं। उसमें उसका आपने वो तो नहीं बनाया व्हाट्सएप ग्रुप? जी व्हाट्सएप। यार ये बड़ा मैसेज आते हैं उसका, नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बात करता हूँ। अब ये कि उसमें ना हम लोग मतलब फैमिली पिकनिक रखते हैं वंस इन ईयर, एवरी मंथ गेट टुगेदर होती है। अब जो है बहुत अच्छा आपस में हमारे नेटवर्क हो गया शुरू। चलें ठीक है, दानियाल साहब बहुत साथ देते हैं, ये एवरी मीटिंग में अटेंड करते हैं, असमत भाई आते हैं, ये सारे वोट दानियाल साहब के हैं। अच्छा, अपना मुझे भाई फिशिंग, बैडमिंटन, ये शौक पुराने हैं आपके? यहाँ भी मतलब यहाँ भी शुरू कर दिए आपने सबके साथ? शौक है, पाकिस्तान के शौक हैं, तो यहाँ पे आके फिर और ज़्यादा लर्न किया कि कौन से वेदर में कौन से टाइम पे कौन सी मछली पकड़नी चाहिए। अच्छा, कौन सी तो आप फिश। बताते हैं बच्चों को खास तौर पे कि भाई मतलब थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो मतलब एक नई चीज़ है, हम जो चीज़ क्योंकि ये चीज़ें हमारे वहाँ नहीं है, हम जाते हैं मतलब वहाँ जाया करते थे हेड्स पे जाके जो पकड़ ली कभी। आपको सैल्मन खानी हो तो अमजद भाई आ नहीं मैं आ जाऊँगा। तो ये है कि फिशिंग एक ऐसी एक हॉबी है जिससे आप अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को इंगेज कर सकते हैं। बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। सही बात। इससे एक तरह की आपकी आउटिंग हो जाती है और पिकनिक हो जाती है। तो बर्फ अब जमने वाली आइस फिशिंग में भी अब ऑलमोस्ट उससे पता चलता है कि मतलब जाहिर है वो हिलेगी तो पता चलेगा कि मछली आ गई, वरना तो बैठे रहते हैं। जी आइस थिक होती है तो 5-6 इंचेस, तो हम उसमें होल कर देते हैं, होल करके तो फिर अपने बैठ जाते हैं, टेंट लगा के उसमें हीटर वगैरह। नहीं, वो फ्रेश होती है बिल्कुल। क्यों, नीचे पानी गर्म होता है? जी नीचे, जी किसी हद तक। और उसको इग्लू कहते हैं। अच्छा, वो जो टेंट लगा के जी, उसमें आप चाय बनाएं, आराम से बैठें। और उसमें सबसे मजे की बात ये कि लोगों को टाइम नहीं देना पड़ता कि कितनी देर में खत्म हो जाए। हाँ सही। तो वो जब मछली लगेगी तो फिर जो है, अगर आप लेक पे जाएं तो ऐसे पूरा शहर होता है, सही, हर तरफ लोग फिर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ। लोग बड़ा जबरदस्त है जी, इट्स गुड टू गेट आउट, वंडरफुल एक्सरसाइज और लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल। जैम साहब, आप सुना है कोई तुसी कपड़े दुकान पान दा सोच रहे हो? नहीं फिलहाल एवरी थर्सडे से ड्रेस चाहिए। मैंने तो सर आपको बताया था कि लिखने लिखाने का शौक था, तो आपके यहाँ भी कनाडा में भी करंट अफेयर्स पे जो है अखबार पाकिस्तान में लिखते रहे। सही है। बल्कि जब ये बदर साहब ने शुरू किया तो उनके शुरू के दिनों में जो है उनके साथ में लिखा करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ओवरऑल आप किस तरह वहाँ कम्युनिटी में, ज़ाहिर आप तो फिर देखते भी होंगे, उसको देख के भी लिखते होंगे, तो कैसी लगती है आपको अपनी कम्युनिटी वहाँ पे? कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। और ये है कि वो जो आप कह रहे थे कि ईस्ट एंड को थोड़ा जो है वो शिकायत रहती है वेस्ट एंड से, तो मीडिया से लगता है कि वो यहाँ तक जाते जाते थक जाता है, स्कार्बरो तक। नहीं, ये हमेशा हमारे साथ होते हैं। स्कार्बरो तक थक के गिर जाता है मीडिया, उसके बाद सिर्फ एक इंटरसेक्शन आगे नहीं जाता पोर्ट यूनियन से। नहीं जाते हैं हम तो, अपना क्या जी मलिहा साहबा बनी है वहाँ तक है। और मतलब भी सारे जाते तो सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद कोई जो जिसको लाइजान कहते हैं ना वो नहीं है यहाँ पे। हर फंक्शन का हमें पता होता है कि यार फलां टाइम हो रहा है।
वहाँ पे इतना जो है वो हमें आइडिया नहीं रहता क्या है। क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से क्योंकि बैठे हुए टोरंटो 360 पे, तो आपका एक कम्युनिटी नेटवर्क भी है, तो इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि एक नया प्रोजेक्ट जो है सईदा ज़ैनब मस्जिद जो है वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे तरजमी साहब जनाब हमें हर वक्त जो है वो बताते रहते हैं। अब अभी पिछले दिनों फंडरेजर था उनका, मैं 24 को शायद, मुझे याद है, बिल्कुल सही है। तो उसके हवाले से ये कहना है कि ये जिस तरह मस्जिद उस्मान का जिक्र हो रहा था, ये तो माशाल्लाह अब तानावर दरख्त है, सही है, एस्टैब्लिश्ड मस्जिद सही है। तो ये जो नया प्रोजेक्ट है सैयदा ज़ैनब का, ये एक नया पौधा है। इस हवाले से कम्युनिटी से भी अपील है कि नए पौधे को पानी की केयर की ज्यादा, सही बात है, नहीं हर जगह ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से ज़रूर बात होनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे जनाब और उसके बाद वापस आते हैं। कुछ और बहुत सी, जैसे मॉस्क की बात की है कि मॉस्क एक सेंटर जो है इस्लाम में भी सेंटर है, लेकिन हमारे यहाँ मॉस्क क्या वैसे ही काम कर रही हैं या उनके कुछ और मामला हैं? दूसरा, बेसिक क्या कम्युनिटी को मसाइल होते हैं? ज़ाहिर है जॉब्स के मसाइल हो सकते हैं नए लोगों के लिए। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मसला मैं अब देख रहा हूँ कम्युनिटी में, अब वो बच्चों के मैरिजेस का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा मसला है जो अब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, अपनी कम्युनिटी में करें, पाकिस्तान में करें, यहाँ करें, या बहुत सी जो है इंटर कम्युनिटी आप देख रहे होंगे, दूसरा शादियाँ हो रही। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. टोरंटो 360 स्पेशल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। और आज हमारे दोस्त ईस्ट एंड से यहाँ पे आए हुए हैं, पिकरिंग, एजेक्स, स्कारब्रो, सारा मिला जुला है, लेकिन थोड़ा सा ये आगे ना है। अच्छा, क्या सिचुएशन है जब नए लोग भी आते हैं, क्योंकि वहाँ तो जो है डेवलपमेंट हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में ओशवा में एक प्लांट है और उसके आगे एजेक्स में देख रहा हूँ बहुत से लोग जा रहे हैं। और में जो है वो कैसीनो जो एक ओपन हो रहा है, और कैसीनो कह लें कि वो एक एरिना हो रहा है, सही है, एंटरटेनमेंट एरिना, उसमें कैसीनो भी होगा, तो उसकी वजह से काफी जो है ना मोबिलाइजेशन है। मोबिलाइजेशन है कि हमारे बंदे जॉब करें, वो कैसीनो में जॉब करते हैं। आजकल जॉब्स आई हुई हैं वो कार्ड डीलर्स की कई हमारे। अच्छा, एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल में, ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब इंटीग्रेट नहीं करते हैं हम दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, तो फिर हम ज़ाहिर अपने अगर उसी सर्कल में रह जाते हैं तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात हो जाती हैं।
لیکن جو ہماری اپنی آف کورس مذہبی جو جہاں جہاں ہیں کمٹمنٹس اس کو تو ظاہر ہے کرنا ہی پورا ضروری ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ایز این پاکستانی, گو کہ وہاں چھوڑے ہیں لیکن پاکستان کا ظاہر ہے دل ہمارے بستا ہے, اور پلس مذہب ہمارا ہے, اس کو ظاہر ہے آپ نے اس طرح پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. لیکن یہ چیزیں کسینوں میں اگر جاب کرنا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کسی کو پرابلم ہونی چاہیے. ہاں جی, ویسے وہ جو کسینوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے بیسکلی ایک عرصہ تک یہ رہا, اس پہ پلاننگ ہوتی رہی, پھر باقاعدہ ریفرینڈم ہوا. اچھا, کہ وہاں ہو نہ ہو. اچھا, پھر اس میں یہ 80% کے قریب بزنس تو بہت آتا ہے کسینوں سے, میں نے دیکھا لوگ تو میں میرا آفس ہے وہاں سے پہلے یہ ووڈ بائن ہے, وہاں تو دن رات اس لائن ہی نہیں ختم ہو رہی ہوتی لوگوں کو جانے کی. وہاں تو وہ باقاعدہ ریفرینڈم ہوا. ریفرینڈم میں انہوں نے سٹی آف پکرنگ کو مینڈیٹ دیا یہاں پہ ہونا چاہیے, بلکہ اس سے یہ ہے کہ کچھ ہمارے ایجیکس کے دوست ناراض بھی ہیں کہ وہاں ہونا چاہیے تھا. دونوں ایکسپیکٹ ہیں دانیال بھائی, نیگیٹو ایکسپیکٹ پازیٹیو بھی ہے. اس اعتبار سے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ چونکہ کلوز ہے اسکاربرو, آپ جاب کریں جا کے جوا نہ کھیلیں بس یہ. تو آپ وہاں پہ جو ہے ڈاؤن ٹاؤن قریب ہے, اسکاربرو قریب ہے, جس میں پہلے کہتے ہیں سلیپنگ کمیونٹی, وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے گھر ہیں اور ان سب کے بزنس آپ کو اسکاربرو. اچھا, یہاں مطلب آپ بھی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ظاہر آپ کا بھی ہے, سستے ہیں گھر تو لوگ اس لیے بھی موو اسٹارٹ میں تو ظاہر کرتے ہیں کہ اب مہنگے ہونا شروع ہو گئے میرے خیال میں. اب تو مناسب ابھی نہیں ہے جی, پہلے تھے پرانے زمانے کی بات. پہلے اگر آپ بات کریں جو مارکیٹ آئی تھی, جو انکریز ہوا تھا مارکیٹ میں, وہ کافی صحیح ہے. تو کیا ہے جاب ہیں مطلب ہمارے لوگوں مطلب جو لوگ شفٹ کرتے ہیں جابز اچھی مل جاتی ہیں زیادہ ہے, کیا بزنس کرتے ہیں پھر وہاں پہ؟ کیونکہ کینیڈا میں کہتے ہیں صرف سروسز ہی ایک زیادہ ہیں. وہاں پہ آپ کو یہ کیا نام ہے آپٹیکل شاپس ملیں گی جو کہ پاکستانیوں کی, ریسٹورینٹ, سیل فون کا بڑا بزنس ہے. ریسٹورینٹ کون سا اچھا ہے, میں کبھی فکر میں گیا نہیں. ریسٹورینٹ ہمارے دوست ہیں عثمانیہ گرل نام ہے, ہاں جی, اور زابر حسین, ہی از ون آف دی بیسٹ شیف. اور یقین جانی میں عثمانیہ گرل شکاگو والے وہی ہیں جس کا نام استعمال کر رہے ہیں. نہیں, یہ عثمانیہ گرل لوکل ہے, لیکن اس میں جو خوبی ہے کہ ان سے اچھا باربیکیو پلیٹر نہاری آپ کو کہیں نہیں ملے گی. کب آؤں میں پھر؟ آپ سب جب مشکل. آپ سارے ریسٹورینٹ آپ یہاں بیٹھ کے سب ریسٹورینٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں سر. اچھی بات ہے. ویسے ارشد بھائی, جو پیکنگ میں ہے بزنس کی کمی ہے اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جیسے کہ ریکریشن سینٹرز ہیں وہ کافی پرانے ہیں, تو سٹی کو اس طرح ہم لوگ یاد دلاتے رہتے ہیں, جو کونسل ہوتی ہے ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ریکریشن سینٹر بہت پرانا ہے اور ایک ہی ہے, تو اس کو بڑھانا چاہیے. ایکٹیویٹی جو ہے نا, ہیلدی انوائرمنٹ دیں, اسپورٹس انکریز کریں یوتھ کے لیے اور پروگرامز کریں, اور انفراسٹرکچر روڈز وغیرہ ہیں وہ پرانے ہیں. اچھا, سٹی کو ایک اور چیز کرنی چاہیے, کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہاں پہ اٹریکٹ کریں کہ بزنس وہاں پہ ڈائیورٹ. اچھا, یہ دیکھیں جیسے مطلب پرانے جیسے شہر جیسے پرانے ڈاؤن ٹاؤن ہوتے تھے اس میں پرانے ہیں, لیکن نئی ڈیولپمنٹ جب آتی تو پھر لوگ بہت زیادہ جو ہے انہی شہروں میں پہلے سوچتے نہیں تھے نا پیکرنگ کے بارے میں, اسکاربرو تک ہی رہ گئے یا مساگا میکسیمم ملٹن اوکویل تک رہ گیا, بہت زیادہ جو ہے وہ چل. اچھا امجد صاحب, زیغم صاحب, وہاں کیا دیکھنے کی کیا چیز ہے, مطلب لوگ یہاں اگر ویسٹ والے جائیں تو کیا کریں وہاں پہ؟ ایک تو ماشاءاللہ وہی مسجد عثمان دیکھیں آپ, اچھا وہ بہت ماشاءاللہ وہ مانومنٹ ہے ایک پکرنگ سٹی کا. پکنگ کا سر لیک ہے وہاں پہ, اچھا, بڑی خوبصورت لیک اونٹیریو کا خوبصورت ویو ہے, فرینچ مین بے, پارکس ہیں بہت اچھے وہاں پہ. صحیح. اور سرینٹی, جس کو سرینٹی بولتے ہیں نا, کہ اگر شہر سے تھوڑا دور جا, ہاں جی, اور بہت زیادہ دور سکون کے لیے ہیں جی, آپ کو وائلڈ لائف بھی مل جاتی ہے, آپ کو ٹرکیز, ڈیئرز آپ کو عام اسٹریٹ پہ ملتے ہیں. اور آپ جابس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ایون دوسری کمیونٹیز بھی جو ہے نا, وہاں سے زیادہ لوگ ٹورانٹو کمیوٹ کرتے ہیں جابس کے لیے. اچھا, ایون دوسری کمیونٹی بھی, کیونکہ وہاں سے گو اسٹیشن جو ہے وہ تقریباً 35 منٹ لگتے ہیں آپ یونین اسٹیشن. ہاں, تو پھر کیا ضرور مطلب اچھی جگہ بھی رہ لیں آرام سے, اور پھر جاب جن کی ہے وہ بھی کر لیں. لوگ رہنے کے لیے, ہاں مطلب وہی نا, تھوڑا سا مطلب چھوٹے گھروں کے جائے بڑے گھروں میں رہ لیں اور آرام سے رہ لیں. اچھا, پاور جنریشن سینٹر وہاں, جی ہاں, وہ میں کافی مشہور ہے. اچھا, کیا چیلنجز کیا ہیں خواتین کے حوالے سے, کیا چیلنجز کیا ہیں خواتین, ہماری کمیونٹیز کی چیلنجز ہیں وہاں خواتین کو؟
कोई नहीं, मतलब जनरली एक तो होता है ना. नहीं, वहाँ पे बल्कि थोड़ा सा ये है कि क्योंकि मस्जिद उस्मान इट्स अ बिग मॉस्क माशाल्लाह, मगर ये कि कई दफ़ा उस पे इतना लोड होता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो स्कूल्स का, इस्लामिक स्कूल्स का थोड़ा सा है प्रॉब्लम. है कि नहीं? है ही नहीं कोई? नहीं, एक तो ये मस्जिद उस्मान में ही है. अच्छा. और अब कुछ अर्सा हुआ एजेक्स में, जामिया एजेक्स के नाम से था एक इदारा, वो नगेट मस्जिद वालों ने लिया है, तो वो उसको रन कर रहे हैं. वैसे मुश्किल काम बाज़ होता है, लेकिन अच्छी बात है अगर जो लोग अफोर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ फीसेस थोड़ी ज़्यादा, जाहिर सी बात है, प्राइवेट ओन्ड हैं और प्राइवेट ऑपरेटेड हैं, तो उनके अपने खर्चे भी होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो फिर भी जो है आपको इन इलाकों में मसाजिद ही आपकी एज अ कम्युनिटी सेंटर वो काम कर रही हैं. हम लोगों ने जब सईदा ज़ैनब मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर का बदियुद्दीन साहब शहीद साहब से जब बातचीत हुई मेरी, मैं एज अ लेडीज़ प्रेसिडेंट वहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैंने जब इस चीज़ को लेकर आया और ये पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि यहाँ मस्जिद चाहिए, तो मेरा फर्स्ट उसमें ये था कि इट्स नॉट ओनली अ मॉस्क. So, अगर आप यहाँ 5 वक्त नमाज के लिए आ रहे हैं, द बेस्ट यूज फॉर अल्लाह ताला हाउस इज टू कम्युनिकेट. हर बंदा इसमें वेलकम हो, इसे एज अ कम्युनिटी सेंटर यूज करें. और वही जो आपने मैट्रिमोनियल की सर्विसेज हैं, बातचीत है बच्चों से, यूथ के साथ है वहाँ पे. अच्छा, वैसे अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग शायद इसके ऊपर में थोड़ा सा आगे जाके लोगों को तवज्जो देनी चाहिए. मॉस्क जो है उसके साथ अगर स्कूल भी है, उसके साथ कोई कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए. आपकी बच्चियां भी तो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, मतलब आप वो भी स्विमिंग करना चाहती हैं, तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं अगर आप कम्युनिटी सेंटर्स में बनाएंगे तो मेरे ख्याल ये बड़ा, एक मैं मिसागे में हमारी भी एक मस्जिद बन रही, उन बड़ी जगह लिए, जब मैं गया उसके ओपनिंग पे तो बहुत सारी चीजें बता रहे थे, अच्छी लगी. उन्होंने कहा जी कि अगर आप नमाज पढ़ के जा रहे हैं तो आपके साथ एक कैफेटेरिया हम चाह रहे हैं कि बना हो, लोग कॉफी पी लें, स्विमिंग के लिए बच्चों के बास्केटबॉल के, तो मैं ये भी कम्युनिटी को थोड़ा सा इस हवाले से सोचना चाहिए. हर जगह सिर्फ प्रॉफिट ही देखना थोड़ा सा लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाँ, को अपना कम्युनिटी सेंटर गवर्नमेंट में फंड भी कर देती है अगर अच्छा बनाया. और इसमें जब मेरी लाइक वी आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह, जितने हमारे ब्रदर और सिस्टर हमारे साथ एंगेज हुए, यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप है ना ओल्ड में और यूथ में, तो हमारा ये भी उसमें सबसे पहला मोटो ये भी था कि सिर्फ यूथ एंगेज नहीं होगी, हमारे जो ओल्ड एज है ना वो भी हमारे साथ. ये दोनों मतलब हम जो मिडिल एज वाले हैं, मतलब वैसे अपनी फैमिली के साथ तो आपकी इंटरेक्शन रहती है, लेकिन आप बच्चों के साथ भी आइसोलेट हुए हैं और थोड़े से ओल्ड एज के साथ भी आइसोलेट हो गए हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस किस्म का. इसमें जी एक चीज मैं दुरम की खूबसूरती बताता हूँ. दुरम इटसेल्फ, पिकरिंग, एजेक्स, विटबी, ऑशलर और अभी तो आगे कर्टिस भी ऑक्सब्रिज 5 सिटी हो गए ऑलमोस्ट. और इवन इसमें यह है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं फील होता कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मिसागा है, ये ब्रैम्पटन है, या ये बिल्कुल उनकी बाउंड्री नहीं किसी की है. सही है, एक ही लगता है जैसे एक ही सड़क पे जा रहे हैं सीधे हैं. और पिकरिंग वी मिल और वो बड़े छोटे छोटे हैं ना, एक स्ट्रीट में एक साइड पे पिकरिंग खत्म हो जाता है, वो माइलस्टोन होते हैं ना जब सड़क पे, तो कहते हैं वीजा नहीं चाहिए जाने के. जैसे ही आप एंटर होते हैं ना किंगस्टन पे जा रहे हैं, जैसे नोशन क्रॉस करते हैं, एलिजाबेथ क्रॉस करते हैं, तो आपको बड़ा ओल्ड एजेक्स मिलेगा, तो यूं लगेगा जैसे ही तो यूरोपियंस. अच्छा, वैसे जो हमारा गुफ्तगू कर रहे हैं ना, लोग हैरान हो गए यार, ये पता नहीं कोई अजीब, मतलब उसको क्या हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, मतलब वो कहते नहीं. मैं मतलब आपसे कम्युनिटी के हवाले से पूछ रहा हूँ कि क्या क्या हैं, तो कहते हैं यार पता नहीं वो कहाँ ये साथ. मैं 2006 में जब मैं दुरम मूव हुआ एजेक्स में, मेरे सारे बच्चे एजेक्स में पढ़े, तो उस वक्त लोगों को मैं कहता था मैं एजेक्स में हूँ, तो कहते एजेक्स कहाँ पे है. सही बात यार, स्कारबरो के बाद एक पिकरिंग है, पिकरिंग के बाद एजेक्स. अच्छा, अभी भी ये सारे शहरों का जिनको रियल एस्टेट के साथ कुछ शगफ है उन्हीं को पता है, बाकियों को पूछ लें आप किसी से तो वो उनको आइडिया. खवातीन से पूछेंगे ना, चाहे वो ओकविल में है तो उनको पता है, तो वो सब आती हैं, फंक्शन में जाते हैं, सब आए होते हैं. तो क्या मैंने जैसे सबसे सवाल किया था कि क्या चैलेंजेस क्या हैं कम्युनिटी को ओवरऑल, अगर सब बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कोई क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? नेटवर्किंग जो है स्ट्रांग होनी चाहिए. कैसे हो, मतलब जैसे कि बताया इंडिविजुअली लोग काम कर रहे हैं,
ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है तो एक लिमिटेड है, तो इसको ओपन होना चाहिए, ठीक है ना, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया जैसे कि हमने कभी एक और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वॉइस फॉर डाइवर्सिटी के नाम से लॉन्च किया। उसका मोटो यही है कि सारी कम्युनिटी की जगह करना, सोशल इवेंट करना, सेमिनार कराना, फंड रेज करना, नेटवर्किंग है, ठीक है ना। और एक और चीज़ जो वहाँ पे जो चल रही है वो ये है कि आपने देखा होगा जिस प्रोग्राम में आज तक मुस्लिम कोई लीडर या कोई बंदा ऐसा नहीं आया या तो फेडरल में आया हो या प्रोविंशियल में आया हो। तो अब हमारी एक कोशिश ये भी है कि हम अब एक मुस्लिम पाकिस्तानी जो है ना एक लीडर वहाँ से एक कैंडिडेट जो उसको कामयाब बनाया, हमारी कम्युनिटी ने जो है ना वो फैसला किया है। जैसे कि अब हमारे पास दानियल भाई बैठे हैं, हमारी कम्युनिटी ने फैसला किया है कि इनको हम अपने कैंडिडेट इंशाल्लाह रखेंगे और उनकी इलेक्शन जो है वो। अच्छा, वहाँ वैसे कोई कॉन्सर्ट भी म्यूजिकल करवाएं, स्कारब्रो तक तो चले गए हैं, वहाँ भी आपकी मदद चाहिए। नहीं करने कोई मसला नहीं सर, हाजिर हैं बिल्कुल। एक जो महल में ईस्ट एंड में है, आप कोई जैसे अभी तो वैसे ईद भी आगे 4 महीने ही है, बाकी कोई इतना लंबा तो नहीं है सिलसिला। और उसके बाद फिर जाहिर है मौसम आ जाएगा, फेस्टिवल बहुत होते हैं, वो तो सारे ईद बाजार होते हैं ना जी, वो तो वो अच्छी बात है, ये भी एक तरीका कार है, वो इंटरेक्शन भी है ना। बुशरा बहन, आप बहुत सी खवातीन हैं जो एजेक्स और पिकिंग में माशाल्लाह वो काफी मोबिलाइज बहुत काम कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे फरजाना अंजुम है, अच्छा जी, वो बहुत वो बड़ा अच्छा, मतलब बहुत हर इवेंट, हर सीजनल इवेंट वो हमारे साथ ऑर्गेनाइज करती हैं। आई एम हेल्पिंग हर, और उनका माशाल्लाह एलिगेंट के नाम से है जो बिजनेस रन करती हैं वो, ठीक है। तो सिर्फ वो नहीं, और भी बहुत सी सिस्टर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। सही है। भाई साहब कैसे, अच्छा भट्टी साहब आपने बात की कि वो जो है वहाँ पर जो नए लोग आते हैं ना, जरूरी बात है उनको बड़ी हेल्प की जरूरत है। बड़ा स्टार्ट में मैं आया था पाकिस्तान से, तो जरूरी बात मैं ये ढूंढ रहा था कि मुझे कहाँ से क्या पता लगेगा कि क्या मैं करूँ। हाँ, वो जो गवर्नमेंट ने जो आपको दिए किताबचे वही पढ़ रहे होंगे पहले तो कि पढ़ा लिखा हूँ, सारा कुछ हूँ, लेकिन उसके बावजूद जॉब के लिए मैं कहाँ जाऊँ, किस तरीके से। तो ये जो कम्युनिटीज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, तो ये वहाँ भी बहुत उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जिसके बारे में मतलब इवेंट्स होते रहे, मुसलसल उनके प्रोग्राम होते रहे, तो लोग वहाँ उनको फिर कांटेक्ट करते हैं। और मतलब ये कि वो जब कांटेक्ट करते हैं फिर वो ये आते हैं उसमें, वो देखते हैं कि यार यहाँ से हमें कोई लिंक मिल जाएगा कि अगर हमने कोई जॉब करनी है या कोई बिजनेस करना है, या फिर हमने कोई रिहाइश में कोई मसला है तो उसके लिए हमें कोई उसकी तलाश है, तो वहाँ से उनको वो मिल सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल खामोश हो और कम्युनिटी हमारे जो है वो उसमें आगे ना आए, तो फिर ये रास्ते बिल्कुल नहीं। सर आप जब आए थे उस वक्त तो था, ये आपका काम है अब जो है ना, ये चीजें जो है ना आप सब ने। अच्छा जाफरी साहब और अपना शबीर साहब नहीं बोलेंगे तो फिर आपको खुद बोलना पड़ेगा, यहाँ जब बैठे होते हैं सारे तो हमें खुद बोलना पड़ता है। नहीं, जो आपने मेंशन किया था जो चैलेंजेस में ये कि जो हमारा जो गैप है ईस्ट में और वेस्ट में, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में तकरीबन 2 साल हो गए, तो मैं इसी चीज़ को फील करता हूँ कि हमें वहाँ पे प्रोग्राम्स करने चाहिए, और ताकि कम्युनिटी जो है वो इंगेज हो, मोबिलाइज हो। उसमें ये कि हम आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी हेल्प करें जब हम कोई प्रोग्राम अरेंज करें, क्योंकि जब आइकन्स आते हैं तो देन पब्लिक आती है, जिसका जो प्रोसीजर है, तो इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करें नहीं जरूर करें, बिल्कुल मतलब होना चाहिए। मतलब एवरी टाइम व्हेन अभी जब आने का हो रहा था तो मिसेस जो है मेरी वो यही कह रही थी कि अभी आपको जाना होगा मिसिसागा। तो वो जब दानियाल भाई ने कहा जाना है, तो मैंने कहा भाई 2-3 लोग पकड़े तो नींद आती है तो वापस जाता हूँ। हाँ नहीं, मतलब रेल्टर के लिए तो मेरे कोई नई शिकायत होना चाहिए, हम तो 200-400 किलोमीटर ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो इसमें ये तो सर आप एडमिनिस्ट्रेटर आपके साथ बैठे ना, इनके जिम्मे लगाएं ना, कोई अरेंज करें ये करके सिलसिला। अगर आप भी ऐसे जैसे कोई जैसे फिशिंग है कोई चीज़ है, आप ऐसी कोई चीज़ वहाँ बनाएं ताकि लोग जाएंगे यहाँ से देखने के लिए। मतलब आप ऐसा जैसे आपकी जो लेक है उसके ऊपर कोई प्रोग्राम ऐसा अरेंज करें जी, ताकि फिर लोग टिकट चाहे लगाएं, लोगों को बताएं, कुछ हम मोटिवेट करेंगे जाके देखें तो सही क्या चीज़ है जी वहाँ पे। आप बच्चों को लेके आए, क्योंकि इट्स अमेजिंग
بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ دے لرن ہاؤ ٹو ورم کیسے لگانا ہے. کوئی مطلب کوئی اسپاٹس ہیں مطلب موٹیل ہوٹل والے بنا ہوا ہے یا نہیں سمپل پارکس ہیں وہاں. دیکھا مطلب ہم اس کی بات کر رہے ہیں مطلب پکنک کی ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم سوچ رہے ہیں یار اسے کچھ ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے. بات کروں گا, دیکھیں آپ کا یہ ایک پروگرام ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہلی پانی ہر لوگوں کو پتہ چلے یار کہ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. بس صحیح بات. دوسری بات وہ کمیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے ہر اعتبار سے کہ وہاں پہ ایک مہدی سینٹر ہے. اچھا جی. مہدی سینٹر اہل تشیع کی عبادت گاہ ہے, اور اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو ہر شام, یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہاں پہ جائیں اگر آپ کو ڈنر نہیں کرنا نا گھر میں تو ہر شام آپ کو وہاں کھانا. بالکل یہ اچھی بات ہے, وہ تو ایک طریقہ کار ہے ظاہر ہر, اور یہی انٹریکشن ہے نا جی جس میں مطلب اردو میں ذاکرین آتے ہیں اور اردو میں یعنی وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. انگلش میں بھی ہے لیکن اردو میں بھی ہے, تو اس میں جو قرب و جوار کی جتنی پاکستانی اہل تشیع ہیں وہ بڑے ذوق شوق سے جاتے ہیں. نہیں اہل سنت بھی جا سکتے ہیں, وہ کسی کو نہیں منع کرتے. آج کل آپ ہمیں پتہ چلا کہ دانیال بھائی شام کو کدھر جاتے ہیں, یہ اکثر غائب ہو جاتے ہیں. کوئی برائی نہیں ہے, بالکل اچھی بات ہے. مطلب سارے دیکھیں جی سب مذہب جو ہے یہ آپ کے بلیف ہیں اور اس کے مطلب جہاں پہ آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور یہ تو ہمارے مذہب کی تھوڑی سی وہ ہیں, اور ماشاءاللہ جتنا بھی جو بھی ہو سارے میں اس لیے بالکل اچھی بات ہے. بہت آپ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے, لیکن وی شوڈ اپروچ ادر کمیونٹیز. ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ان کے فیسٹیول میں کرسمس ہے یا دیوالی ہے یا کوئی فنکشن ہے, وی شوڈ پارٹیسپیٹ, بلکہ ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ اور والنٹیئر ورک کریں, باہر نکلیں, ان کی مدد کریں, ان کو بتائیں کہ وی آر جسٹ لائک یو, ہمارے بھی بچے ہیں, ہماری بھی فیملیز ہیں, اور ان چیزوں سے ہم اپنی دوریاں کم کر سکتے ہیں. لیکن دو مندر ہیں. جی انٹرفیتھ کی جو پرے ہوتی ہے وہ صرف مسجد عثمان میں, بلکہ انہوں نے بھی آرگنائز کی, سیدہ زینب نے بھی کی, تو وہاں پہ ناٹ ایون جو وہاں پہ مسلم بردر اور سسٹرز تھے, باقی بھی سب نے بہت اچھا اس میں. اچھا کیسے, میں نے بھی ذہن میں میرے سوال آیا کہ کس طرح ہم یا آپ ایک دوسرے کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, مطلب لائک ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ چیزوں کو چلے وہاں لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں, یا اوور آل کمیونٹی کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے پہلے انٹریکشن ہونا چاہیے, جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ بارش سے پہلا کرتا ہے کہ بہت سے دوستوں کو پتہ چلے. اور دوسری بات ہے کہ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے, یعنی میں نے دیکھا ہے کہ ویسٹ سے بہت سے لوگ جا رہے ہیں, بالکل انکم ہے, تو وہ اگر انویسٹمنٹ کے لیے بوونویل اور شواب پکنگ میں ایک نیا شہر بن رہا ہے 70,000 کی آبادی کا. اچھا پکنگ کے اندر, اچھا نارتھ میں, تو وہ سیٹن نام سے, اچھا, اور وہاں پہ تقریباً ہر فیسلٹی ہوگی. 70,000 پیپل, بڑی بات ہے. ابھی اس وقت پکنگ کی آبادی 94,000 ہے, تو وہ ایک اور ساتھ ایڈجسٹنٹ ہو جائے گا. 25,000 homes are coming in Pickering. اچھا, اور اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ ایک بڑا طریقہ کار ہوتا ہے, شہر بسانا ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی کام ہو رہا ہے. اچھا ابھی کے ڈیسیژن ابھی ہونے درمیان میں کاشما میں ایئرپورٹ ہے, نہیں پکنگ میں بنے گا. پکنگ میں, اچھا ابھی اچھا اس پہ کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے. اس کے پر چلو آج وہ سوال ہیں جو مجھے پہلے پتا ہونا چاہیے, میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, مطلب اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں چلے کہ یار ٹورانٹو میں ہے, بلی بشپ ہے, ہمارے ادھر ویسٹ میں ایک اور جو ہے ایئرپورٹ ہے, بٹی صاحب یہ پیئرسن کا جو آلٹرنیٹو ہے نا وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پکنگ میں انہوں نے بلکہ زمین ایکوائر کر لی ہوئی, تو ان کمنگ ایئرز جو ہے اس کا ایک ایئرپورٹ یہاں پہ آ رہا ہے. ہاں ویسے مطلب اگر آپ پریسن سے آپ کو پکنگ جانا تو بات تو وہی ہوگی, 50 منٹ پھر آپ کو لگ گئے, مطلب وہ تو ایک ویسا ہے. وہاں پہ تھوڑا سے اس ایئرپورٹ سے کچھ ایشوز ہیں, وہ انشاءاللہ قریب ترین کیا ہیں, مطلب اٹریکشنز کیا ہیں آگے, مطلب پکنگ سے آگے کچھ جاتے ہیں. دیکھیں جب پکنگ کے آگے آپ کنگسٹن جائیں تو وہ آپ کو ایپل فارم ملے گا. اوکے, 1000 آئلینڈ آگے, بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جب نارتھ میں آپ جاتے ہیں, اکسبرج میں ایک میوزیم ہے بہت پرانا. اچھا, اور اکسبرج میں سارے لکھ رہا ہوں, میں نے جانا ہے وہاں پہ جا کے. 15 سے 20,000 کی آبادی کا ٹاؤن شپ ہے. اچھا, پکنگ کے ساتھ پکنگ سے تقریباً نارتھ آپ سمجھ لیں 20 کلومیٹر نزدیک ہو گئے. وہاں پہ اسکیئنگ ہے, سچ اے بیوٹیفل. لیکن وہاں ساری جگہوں پہ ایک ایک جو ہے وہ ہوٹل ضرور ہونا چاہیے تاکہ بندہ رہے جا کے نا, تبھی ایگزیکٹ لوکیشن پہ نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ بچے کہتے ہیں جا کے رہنا ہے نا ان بچوں میں. خوبیت ہے آپ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائے نا تو پورا شہر آپ کو یوں زیرو بم کے ساتھ نظر آئے گا. سو بیوٹیفل.
अब मुझे मतलब मुझे मजबूर कर रहे हैं मैं फौरन मुझे थल्ले दिखाया ना पूरा शहर थल्ले नजर आ रहा है तो जाना ही पड़ेगा। अब बस की बात है अर्शद भाई, आप ऐसा उसको जो है ना फील कर रहे हैं कि जैसे कि हमने वो मैं लोगों को बाहर जाना है, मैं मोटिवेशन मुझे पता है, मैं यही इनको बता रहा था कि हम ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे लोग कहेंगे पता नहीं क्या कि पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को नहीं पता, यकीन करें, मतलब जाहिर सी बात है। पता क्या चीज़ है, मैं आपको हमने आपके पास जाना भी ना तो हम उसमें डालते हैं एड्रेस, जीपीएस में तो पहुंच जाता है, हमें कुछ दरमियान में फोन सुनते जा रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं दुनिया दरमियान में क्या आया नहीं आया, भाई वहाँ पहुंच। दो चीजें तो आती हैं कि ब्लू माउंटेन चले जाएं या नियाग्रा चले जाएं, तो हमारे पास कोई दोस्त तीसरी दफा आ जाए ना अमेरिका से, तो हम सोच सकते हैं कहाँ लेके जाएं। सही बात है, जेरार्ड भी खत्म हो गया तो पहले जमाने में, फिर उसको जाके 1000 आइलैंड छोड़ते हैं। हाँ बस वही है, वो भी कितनी दफा जाएंगे लोग। मैन मेड लेक है वहाँ पे दरम में, मैन मेड स्कूगाग लेक है। अच्छा जी, इट्स 10 फीट डीप, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो वो आजकल जमी हुई है, सो यू कैन इजीली स्विम, नाउ यू कैन गो आइस फिशिंग। चलिए जनाब, एक कमर्शियल ब्रेक और लेते हैं और उसके बाद हम फाइनली जो है जो आज हमने गुफ्तगू की है उसके ऊपर देखेंगे कि आगे जो है क्या हो सकता है और क्या इसको फिर हम रैप करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और टोरंटो 360 स्पेशल में आज हम हमारे ईस्ट के जो दोस्त आए हैं उनसे बात कर रहे हैं, और हालांकि इनसे मुलाकात हमेशा होती रहती है, लेकिन आज हम ऐसे आपको शो कर रहे हैं कि पता नहीं ईस्ट जहाँ ये रहते हैं पता नहीं कितनी दूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ की चीज़ें जो हैं यहाँ तक इनका ये शिकवा है कि हम तो आते हैं वेस्ट में, लेकिन वेस्ट वाले ईस्ट में जो है उस तरह से नहीं पार्टिसिपेट करते जिस तरह होना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी हद तक इनकी बात जो है दुरुस्त भी है कि उस तरह से शायद नहीं होता। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आज के हवाले से कि क्या आपको फील हुआ ये सिलसिला जो है, मेरे ख्याल में इसको आगे किस तरह चलाएं। मैं सबसे चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा अपना फीडबैक दें। कुछ कंटिन्यूस इंटरेक्शन चाहिए, और मतलब जितने भी प्रोग्राम उस साइड पे हो रहे हैं उनकी अगर कवरेज हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, सही। इसमें बस मैं एक चीज़ आपका, क्योंकि रियल एस्टेट से ही है और आजमत भाई है माशाल्लाह, तो वो इसमें हमारे किसका नहीं है ये बताएं। लाइन में बैठे तो हमारे पास जैसे अगर हम वेस्ट पे देखते हैं तो वेस्ट पे आपके पास बहुत से आइकन हैं, जैसे बशीर है, अदनान है, आप लोग हैं, मगर ईस्ट पे एक बहुत बड़ा गैप है ये। तो अगर आप मीडिया के थ्रू लोगों को मौका दिया जाए
تو وہاں پہ ایک بہت بڑا بزنس ایونیو ہے جو کہ ہماری کمیونٹی کے کام آ سکتا ہے کہ ایسا کوئی اسٹار وہاں پہ بنے جو کہ مطلب ایسٹ کو ریپرزینٹ کرے. میرا خیال ہے آپ بھی واقف نہیں ہوں گے ایسٹ کے لوگوں سے. نہیں واقف ہیں, مطلب ہمارے ویسے جو ذیاباسہ وہیں مارکیٹ میں ہیں. جی ہاں بالکل, بلکہ اور آگے چلیں گے وہ ہیں تو سارے آلموسٹ وہ, لیکن وہ بس وہ اصل میں جیسے وہاں پہ جو سب لوگ جو گئے ہیں وہ سکون کے لیے گئے ہیں. جب وہ گھر چلے آتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر کوئی کاروباری بات نہ ہو, پھر جو ہے وہ سکون کے لیے تو نہیں, کیونکہ اسکاربرو ایکچولی جو کنسنٹریٹڈ کمیونٹی ہے وہ مارکھم کا نارتھ ہے, جو اس مارکھم کے نارتھ ہے. مگر جو ہمارا ایجیکس میں جو اب جو نارتھ بن رہا ہے وہ ٹاؤٹن کے ساتھ بن رہا ہے, مطلب براک ٹاؤٹن اینڈ سیلم ٹاؤٹن. تو یہاں پہ میکسیمم کمیونٹی ہے صحیح جو کہ وہاں پہ گئی ہے, مگر اس میں ان کے ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے, کوئی وہاں پہ ہمارے پاس کنونشن سینٹر نہیں ہے, کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. جو کمیونٹی سینٹر جیسے آج میں نے بتایا کہ وہ صرف پکرنگ ٹاؤن, لیکن تو گورنمنٹ ہی بنائے گی نا, مطلب پرائیویٹ تو بن نہیں سکتا, مطلب کمیونٹی بیس تو ہوتا نہیں. لیکن کمیونٹی سینٹرز کمیونٹیاں ہی بناتی ہیں, وہی آگے ریکویسٹ کرتی ہیں اور وہی گورنمنٹ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کرتی ہے. اور واحد میرے خیال ہماری کمیونٹی جس کا کمیونٹی سینٹر ہے, باقی ہر چھوٹی چھوٹی. تو جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا کہ یہ سلیپنگ کمیونٹی, تو سلیپنگ کمیونٹی کو آپ کو جگانا پڑے گا. جی رازق بھائی, ابھی میرا جہاں تک خیال ہے, جب میں تھوڑا سا آپ نے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بات کی تو میں صرف آپ کو کمپیریزن بتانا چاہوں گا اس کا کہ 2010-11 میں یہاں پہ پراپرٹیز تھی جو اگر 3000 اسکوائر فیٹ کی پراپرٹی تھی وہ اس وقت ملتی تھی 3,20,000 30,000 بھی تھی, اور آج وہ پراپرٹی جو ہے 1.2 ملین کی ہو گئی جو اس وقت تھی. تو کافی پروگرس ہوئی ہے, اپریسیشن بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اپریسیشن تو بہت زیادہ ہوئی ہے نا اس علاقے میں. ابھی آپ کو مسیساگا میں اور پکرنگ میں اور ایجیکس میں فرق نہیں لگے گا, بڑی بات ہے. آپ تو یہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ بھائی یہیں رہو پھر یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں, جیسے دیالیان بھائی نے بتایا نا کہ بہت زیادہ, بالکل, لیکن اب وہاں پر صرف یہی ہے کہ لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت تھی. کمیونٹی سینٹرز بہت کم ہیں, وہ نہیں ہے جیسے YMCA ہوتا تھا وومنس کے لیے, وہ مطلب وہ جا کے ایک اور بھی وجہ تھی کہ ویسٹ جو ہے وہ بڑا سیچوریٹڈ ہو گیا تھا, اور اس کی پرائس جو تھی آؤٹ آف ریچ ہو گئی تھی. اب باہر جا رہے ہیں, ظاہر ہے ملٹن جب بنا پھر تو اب کیمبرج آ گیا, پھر لوگ سارے پیرس ہے, برینڈ فورڈ ہے, ادھر سمکو پتہ نہیں کہاں تک لوگ آگے جا رہے ہیں اس طرف ویسٹ میں. آج کل جہاں بنگلو دے رہے ہیں وہ سمکو یہاں سے 1 گھنٹہ لگتا ہے, 1 گھنٹہ 10 منٹ. بٹ لیکن لوگوں کے لیے پھر وہی آپ کی والی بات ہے کہ گھنٹہ کمیوٹ کرنا, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جگہ تو اچھی پہ رہ لینا, تو روٹین میں تو اتنا ہوتا ہی ہے. جنجو بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی میں کہوں گا کہ پکرنگ میں آئیں, پکرنگ میں رہیں, پکرنگ سٹی کو انجوائے کریں. کورتھاز ہمارے پاس ہے, اٹس اونلی ½ an hour away from the downtown, آپ کو گو سے ½ an hour لگتا ہے, تو بیوٹیفل سٹی ہے, آپ انجوائے کریں, آئیں ہمارے ساتھ رہیں. جی ٹھیک ہے. جی اپنا بشرا صاحبہ آپ کیا کہیں گے؟ I'm blessed. I'm living in Pickering. اچھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, not in Pickering, we are live in Canada. پاکستان بھی بہت پیارا ہے, اللہ تعالیٰ کی پوری ماشاءاللہ کائنات اتنی پیاری ہے, لیکن really when you travel from Pickering to anywhere else, ہر منظر ہر چیز بہت خوبصورت ہے. آپ نارتھ میں چلے جائیں یا جہاں بھی, ہم لوگ پکرنگ میں ماشاءاللہ 13 سالوں سے رہ رہے ہیں, اور کمیونٹی ایسے ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ہر کوئی جانتا ہے اور ہم ہر ایک کو جانتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. جی بالکل. اب انہوں نے کیسے بعد میں ٹھیک ہے. وہ عبدالحمید ادم کا ایک شعر ہے کہ جن کا بنتا نہیں جواب عدم, کتنے سادہ سوال. بس ارشد بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ انیشیٹو لیا, ہماری ریکویسٹ پہ ایکسیپٹ کیا. تو نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے اور پکرنگ کے اندر مور ایونٹس ہونے چاہیے ایجیکس پکرنگ میں, اور میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ جب وہاں پہ ہم نے کیے ہیں ایونٹ, لیکن یہ کہ ہمیں اتنا
انکریج جو ہے نا وہ اچھا رسپانس نہیں ملا تھا. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا کو آئیں. ایک چیز میں صرف لیکن وہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو اگر وہاں کے لیے ہیں تو وہ لوگ زیادہ آتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کے وہاں نیٹ ورکنگ بڑی ضروری ہے. ان لوگوں کو بتائیں گے یار یہاں تو آئیں, میڈیا تو 2 بندے آئیں گے نا. ہاں میڈیا کے لوگوں کو تھوڑی سی کوریج دیں. نہیں صحیح ہے. آپ کے اس پروگرام کی طرف سے ایک آپ نے ذکر کیا تھا, تو میں اس بڑا اہم موضوع ہے وہ یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا اپنے یوتھ پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہمیں ایز اے پیرنٹس جو ہے اس وقت ان کو ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے نا بڑا ایک سیریس ایشو ہوتا جا رہا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں. اور جو آپ نے بتایا شادیوں کا سلسلہ یہ بہت ہی میں اس سوچتا ہوں آگے جا کے ٹچ کروں. آج میں نے کہا کہ بہت جو ہے نا امپورٹنٹ ایشو ہے. مسئلے مسائل کافی پیدا ہو گئے, ہم لوگ بیک ہم چھوڑ کر آ گئے. یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے گھر میں تھوڑا سا بچوں کو ٹائم دیں, ہر لحاظ سے, ریلیجیس, کلچرل, اپنی ویلیوز بتائیں. اپنی ویلیوز یہ بتائیں کہ یہ میرے دوست ہیں, یہ میرے رشتے دار ہیں, ان کی یہ ویلیو ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری روایت کیا ہے. اور وہی ان کے ذہن میں جو ہے نا بڑے ہو کے جو ہے وہ آگے ان کی اسی طرح سے پرورش ہو کہ وہ اس رشتوں کو سمجھیں. رائٹ, گڈ. جی سر. جی سب سے پہلے یہ نوٹس ریئلی آئی مین اٹ, فارملی نہیں, آئی مین اٹ. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے دوست پہلی دفعہ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. تھینک یو ونس اگین. بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ تو نہیں کہیں گے تو فکرن جو ہے یہ مہربانی ہوگی, ضرور انشاءاللہ کریں گے. بہت پیارا شہر ہے, کوہیسو کمیونٹی ہے. چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں جیسے جہاں پہ انسان ہوتے ہیں, چلتا رہتا ہے, لیکن بڑا سپورٹیو ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں آخر میں کچھ 1-2 لوگوں کے متعلق کہوں گا کہ وہاں پہ جیسے مسجد عثمان کا ذکر ہو رہا تھا, وہاں پہ ہمارے کاظم بھائی, کاظم قریشی, وہ روح رواں ہیں. ان کے ساتھ عبدالرحیم صاحب ہیں, وہ پریزیڈنٹ ہیں, وہ ٹرسٹی ہیں کاظم صاحب, اور عبدالرحیم صاحب ہمارے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, زابر حسین, گرل کے مالک ہیں. جس طرح یہاں پہ آپ نے مشکل کام اپنے ذمہ لے لیا, اب جس کا نام نہیں لیا آپ نے بھول گیا, اب تو پھر جو ہے 3 آدمیوں کا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کمیونٹی کو بڑا مسئلہ ٹھیک بڑا متحرک رکھا. صحیح ہے. ویری گڈ. حقیقت یہ ہے کہ اگر میری بہن یہاں پہ نہ ہوتی تو میں ان کی غیر موجودگی میں اپنی بہن بشرا کا ذکر. صحیح بات ہے. ویسے ایک میں ایڈ کروں گا کہ دانیال بھائی جو ہے نا واقعی میں ابھی سامنے بیٹھے ہیں اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, تو یہ جو ہے نا حقیقت ہے کہ یہ وہاں پہ بہت کافی لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا, اور وہ مطلب یہی وجہ ہے کہ لوگ اب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے, وجہ وہی ہے, یہ غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے. آپ کی بات. تھینک یو ویری مچ جناب. شبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. رازق صاحب تھینک یو ویری مچ. رازق صاحب آپ کا, شبیر صاحب آپ کا, جعفری صاحب آپ کا, تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا. دانیال صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں. اعظم بھائی آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. بشرا صاحب آپ کا بھی. زیغم صاحب, رمجہ صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ دوبارہ جو ہے کوئی ایسی محفل سجے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. آپ کو جو مچھلی کے شکار تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, بس تھوڑا سا مطلب بتانے کا تھوڑا سا یہ تھا کہ بھائی پکرنگ کو اتنی دور نہیں ہے, لیکن دوستوں سے ملاقات نہیں ہوتی تھی, تو ہم نے کہا تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے ظاہر ہے ان سے ملاقات کرائی جائے. سلسلہ کوشش کریں گے دوبارہ بھی ان سے ملاقات کرے, کوئی ایسا سلسلہ بناتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی شرکت جو ہے پروگرامز میں ہو جائے. اس طرح کا پروگرام جو ہیں وہ ارینج کرنے کی کوشش کریں, دیکھتے ہیں اس کو کیا سلسلہ کرنا. روایت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. 2 چیزیں ہمیں اپنی چیزیں دوسروں تک بتانی چاہیے اچھی, اور دوسروں کی اچھی چیزیں اڈاپٹ بھی کرنی چاہیے. جو ہالیڈے ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو دیکھا یہ ہالیڈے کی بات ضرور کرتے ہیں. آپ شارٹ ہالیڈے کریں, لانگ ہالیڈے کریں, لیکن کریں ضرور. ایک لیئر ٹائم ہوتا ہے. لیئر ٹائم سے مراد ایک ایسی گپ لگا رہے ہیں, 4 دوست بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج بالکل ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں دوست جو ہے بیٹھا کرتے تھے, گپ لگایا کرتے تھے, پرانی چیزیں دیکھا کرتے تھے. اب وقت نے جو ہے اور یہ سیل فون نے جو ہے ہمیں بالکل باندھ کے رکھ دیا ہے. ابھی جو دوست ہیں آپ کے, ان سے کوشش کریں ملیں. مرد حضرات ملیں, الگ بیٹھیں, خواتین بھی ملیں, ان کو بھی کچھ ٹائم جو ہے دینا چاہیے کہ سارا دن وہی سلسلہ ہے. تو یہ لیئر ٹائم ضرور اپنے دوستوں سے, پرانے دوستوں کے ساتھ. یہاں بھی ظاہر ہے 15-20 سال سے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو ان سے آپ ملنے کی, گپ شپ لگانے, کوئی بھی ہفتے میں, مہینے میں, 2 مہینے میں کہیں بیٹھ کے کسی دوست کے پاس, کسی اور جگہ پہ, ٹم ہارٹنز میں کہیں بھی بیٹھ کے گپ شپ ضرور لگایا کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات, جو ریزولوشنز ابھی 2020 آ گیا, مختلف ریزولوشنز ہیں, 2 ریزولوشنز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ زندگی میں ضرور اپنائیں. سیل فون سے تھوڑا سا دور رہیں, کوشش کریں. ہم صبح اٹھتے ہیں,
पहला जो है आंखें बंद होती हैं, फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं और उसके बाद देखते हैं, और आप ड्राइविंग के लिए आए ना, वैसे नहीं, घर में नहीं है, घर में होना चाहिए। और सेकंड जो है कोशिश करें कि आप रात को जल्दी सोएं, नींद अपनी पूरी करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जनाब, और भी हमारे बहुत से दोस्त हैं दूसरे शहरों वालों ने भी हमें कहा हुआ है, तो हम देखते हैं सिलसिला किस तरह इसको आगे लेके जाएंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, पर हौसला भी को हारने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दे मौला। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you. Quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you are searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.